بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سہیل درانی ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے ایک نئے ولاگ اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں۔ آج ہم نے دو موضوعات پر بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے جو موضوع ہے وہ ہے امریکن الیکشن اور اس میں ٹرمپ کا جیتنا۔ دوسرا موضوع جس پر ہم نے آج بات کرنی ہے وہ عرب سربراہ کانفرنس ہے فلسطین کے حوالے سے۔ تو انشاءاللہ ان دو موضوعات پر بات کریں گے۔ جیسا کہ امید کی جا رہی تھی کہ اس مرتبہ صدر جو امریکہ کے بنیں گے وہ ٹرمپ بنیں گے، حالانکہ جو میڈیا کے ذرائع اور دیگر سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کاملا ہیرس بھی جو ہے برابر کا مقابلہ کر رہی ہیں، لیکن جب رزلٹ آیا تو امریکن صدر ٹرمپ بن گئے اور ایک واضح اکثریت سے جیتے، جس سے اس شک و شبے کی گنجائش بھی ختم ہو گئی کہ یہ بڑا ٹف مقابلہ تھا۔ ٹرمپ کی جیت نے جہاں امریکہ کی پولیٹکس پہ تو اثر ڈالا ہی ڈالا ہے اور ڈالے گا بھی یقیناً، لیکن امریکہ کے کسی بھی صدر کا جیتنا یا ہارنا وہ صرف امریکہ تک محدود نہیں رہتا ہے، اس کے اثرات پورے خطے پہ بلکہ یہ کہا جائے پوری دنیا پر پڑتے ہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ ہر ملک کا پڑوسی ہے اور جب سے پاکستان بنا ہے امریکن کا ایک اثر و رسوخ یہاں پر رہا ہے۔ صدر ایوب کے زمانے سے ہی امریکن کا اثر و رسوخ بڑھتا رہا ہے اور پھر دو افغان جنگیں ہو گئیں، دہشت گردی کی جو ایک پوری 2001 کے بعد جو امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا حادثہ ہوا، اس کے بعد جو ایک مہم چلی، تو پاکستان میں امریکن انفلوئنس اس حد تک بڑھا کہ پاکستان میں جتنی بھی ماضی میں حکومت ہیں وہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی حکومتوں کے جانے میں اور آنے میں امریکہ کا ایک اہم کردار رہتا ہے۔ پاکستان کی اس وقت کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ انتہائی پیچیدہ ہے، اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے 2-2.5 سال میں امریکن رجیم یہاں پر حکومت کر رہا ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے بلکہ کافی حد تک کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت جو حکومت میں جو لوگ ہیں وہ امریکن حمایت کے نتیجے میں ہی جو ہے اس حکومت میں موجود ہیں۔ ڈونلڈ لو کا خط ہو، عمران خان کی گرفتاری ہو، ان سب کے پیچھے یہ کہا جا سکتا ہے کہ امریکن ہاتھ ہے۔ اس کا ایک واضح ثبوت یہ بھی ملتا ہے کہ امریکن میں جو پچھلے پریزیڈنٹ ہے صدر بائیڈن آئے تو جو ایک عمران خان کی ایک کرٹسی کال تک انہوں نے ریسیو نہیں کی، جو ایک معمول کی کارروائی ہوتی ہے کہ ایک سربراہ مملکت دوسرے سربراہ مملکت کو مبارکباد دیتا ہے اس کے منتخب ہونے پہ، لیکن جو بائیڈن نے وہ کال تک ریسیو نہیں کی اور اس کا موقع نہیں آنے دیا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو بائیڈن کی جو انتظامیہ تھی وہ عمران خان کی حکومت کو پسند نہیں کرتی تھی، اور بالآخر اس کے نتیجے میں عمران خان کو ان کے غصے کا یا ان کا کہنا چاہیے ان کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا، اور بہرحال عمران خان کو حکومت سے جانا پڑا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ امریکہ میں شخصیات کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بہرحال شخصیات کے آنے سے فرق پڑتا ہے۔ جس طرح جو بائیڈن آصف زرداری صاحب کے قریب تھے، اسی طرح یہ کہا جاتا ہے کہ جو نئے آنے والے صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، وہ عمران خان کے متعلق جو اچھے جذبات رکھتے ہیں، جس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ امریکن صدر کے منتخب ہوتے ہی یعنی ٹرمپ کی کامیابی کا اعلان ہوتے ہی پاکستان میں حکومت کے لوگ تھے، ان میں خاص کر احسن اقبال کا نام سامنے آ رہا ہے، جو انہوں نے اپنے پرانے ٹویٹ جو منفی ٹویٹ تھے، نیگیٹو ریمارکس تھے ٹرمپ کے بارے میں، وہ انہوں نے ڈیلیٹ کرنا شروع کر دیے، اور گائے بگائے مختلف انٹرویوز میں اور مختلف بیانات میں ان کی گھبراہٹ ان کے چہروں سے عیاں ہو رہی ہے، چاہے وہ خواجہ آصف کا معاملہ ہو، احسن اقبال کا معاملہ ہو، ایون نواز شریف صاحب کا بھی معاملہ ہو، وہ کچھ بجھے سے دکھائی دے رہے ہیں، جو اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ ٹرمپ کے آنے سے بہرحال ان کو مصیبت تو پڑ گئی ہے، چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، لیکن بہرحال یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ پاکستان میں جو حکومتیں آتی ہیں یا جاتی ہیں وہ امریکن آشیرواد کے بغیر نہیں آتی۔ شاید عمران خان وہ واحد حکمران تھا جس نے پورے جاہ و جلال کے ساتھ جو ہے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا، جس کی بنیاد پر انہوں نے اپنی حکومت کی قربانی دینا پڑی۔ تو آج جب امریکن صدر میں جو چینجنگ آ جائے گی جنوری میں، صدر ٹرمپ جو ہے اپنا اقتدار کی کرسی سنبھال لیں گے، تو اس کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں تحریک انصاف اور اس کے حامیوں کو ریلیف ملنے کے امکانات ہیں۔ آپ لوگوں نے خصوصی طور پر نوٹ کیا ہوگا کہ امریکن الیکشن جو 5 نومبر کو، اس سے 3 یا 4 دن پہلے پاکستان میں جو ہے مختلف قانون سازیاں بھی ہو گئیں اور ایک بڑی ایکسٹینشن بھی ہو گئی، جو اس بات سے اندازہ لگانے میں مدد فراہم کرے گی کہ کچھ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ یہ معاملہ امریکن صدر کے آنے کے بعد ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ امریکن انتظامیہ میں کچھ سگنل آنے شروع ہو جاتے جس کی وجہ سے کچھ ایکسٹینشن بھی مزید رک جاتی اور جو قانون سازی کی ہے اس میں بھی مشکلات ہو جاتی۔ تو خاص کر یہ کوشش کی گئی کہ امریکن الیکشن سے چند دن پہلے
एक्सटेंशन भी जो है कर ली जाए और जो है जो कानून साजी करनी पड़े वो भी कर ली जाए, ताकि बाद में किसी दबाव का सामना ना करना पड़े और कहा जा सके कि जी अब तो ये हो गई चीज़ें। अमेरिकन कांग्रेस के अपने सदर जो बाइडन को खतूत, इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट्स और इसके अलावा एक इत्तला ये भी है कि कुछ दिनों में जो बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक़ की तंजीमों का एक डेलीगेशन है वो भी हुकूमत के पास आएगा और इस हवाले से दबाव डालेगा कि पाकिस्तान में जो इंसानी हुकूक़ की और ख़ासकर सियासी कारकुनों के ख़िलाफ़ जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, उनको एबडक्ट किया जा रहा है, उस हवाले से वो तंजीम भी जो है कुछ दिनों में डेलीगेशन मुलाकात के लिए आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जमा हो गई हैं और ख़ासकर सदर ट्रंप का आना सबसे बड़ी अलामत है इस बात की कि आगे चंद दिनों में इमरान खान या उनकी तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलने के इम्कान हैं। और मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि इस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट भी तैयार है, बस उनको डर इस बात का है जो इमरान खान की एक शख्सियत है कि ऐसा ना हो कि हमें अभी हम कोई बात करें और ये इमरान खान इक़्तिदार में आके या बाहर आके उस बात से जो है इनकारी हो जाए। तो इसलिए अब उनको एक इंटरनेशनल गारंटर चाहिए और मुझे लगता है कि ये गारंटी सदर ट्रंप देने के लिए तैयार होंगे और शायद इस्टेब्लिशमेंट भी इसके लिए किसी हद तक तैयार हो जाएगी। इसके अलावा एक दूसरा मौजू जिस पर हमने बात करनी है वो है आज जो है अरब सरबराह कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें जाहिर है उसका जो एक ही एजेंडा था कि वो फ़लस्तीन के मसले पर बात करना चाह रही है। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में नाकामी का या मायूसी का पहलू जो मुझे नज़र आया कि अब जबकि एक्शन का वक्त है, 1 साल से ऊपर हो गया, तकरीबन 40,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी जो है शहीद हो चुके हैं और एक अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आई है कि 70% जो लोग इसमें हलाक हुए हैं उनमें से ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे हैं। 40,000 से ज़्यादा लोग जो इस वक्त शहीद हो चुके हैं और जो माजूर हो चुके हैं, ज़ख्मी हो चुके हैं, उनकी तादाद लाख से ऊपर है। तो उसके बाद तकरीबन 1 साल 1 महीने के बाद अरब सरबराह कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें भी जो है जो स्टीरियोटाइप मुतालबात नहीं होते कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, हम उसकी मजम्मत करते हैं, हम उसकी वो करते हैं। हालांकि तकरीबन जो सारा ये खित्ता है अरब सरबराह कॉन्फ्रेंस, तो ज़ाहिर है वो इस खित्ते के हवाले से थी, उसके बावजूद भी अब तक कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। इतने बड़े बड़े ममालिक हैं, इतनी बड़ी बड़े इनके पास पैसा है, तेल की दौलत है, बैनुल अक़वामी इमेज है और एक पाकिस्तान या आलम इस्लाम का एक मरकज़ भी है, लेकिन उसके बावजूद सऊदी अरब हो, कतर हो और दीगर जो मिस्र हो, ये इतना भी नहीं कर सके कि मिस्र से ही कह दें कि जो भाई एक सरहद आपसे मिलती है कम से कम वही खोल दी जाए, ताकि वहाँ से ग़िज़ाई इमदाद और खुराक जो उन्हें चाहिए और जो रिलीफ के उन्हें वो चीज़ें चाहिए, दवाएं वगैरह, वो जो उसको ही खुलवा सकें। ये कॉन्फ्रेंस इतना भी नहीं कर सकती। तो ये कहा जा सकता है कि ये कॉन्फ्रेंस जो है ये सिर्फ जो है निशस्तन गुफ्तन बर्खास्तन से ज़्यादा नहीं है। इससे पहले भी हमने बहुत कॉन्फ्रेंसें देखी हैं, बहुत बयानात देखे हैं और पता नहीं क्या क्या इन लोगों को बोलते हुए देखा है, लेकिन एक्शन 1 रुपये का भी नहीं देखा। तो अब जबकि 1 साल से ज़्यादा हो गया, अब एक्शन की ज़रूरत है। सिर्फ ये बयान दे देना कि हम इसराइल की मजम्मत करते हैं, हम फलाने की मजम्मत करते हैं, इससे कुछ नहीं होगा। इसराइल जिस तरह इस वक्त 4-5 जगह लड़ रहा है, वो दिखा रहा है आपको कि माइट क्या होती है, ताकत क्या होती है, टेक्नोलॉजी क्या होती है, वो आपको दिखा रहा है और आपका दिखा नहीं रहा, वो आपका मुंह चिढ़ा रहा है अरब रियासतों को, क्योंकि सबसे ज़्यादा उन्हीं का जिम्मा है, क्योंकि वो इनके इलाके का भी मसला और कई तो उसमें पड़ोसी भी हैं फ़लस्तीन के, जैसे मिस्र हो गया, उर्दन हो गया और दीगर ममालिक। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बयानात, स्टीरियोटाइप बयानात जो ऐसी हर कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होते हैं कि हम मजम्मत करते हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, जबकि आपके पास इतनी बड़ी ताकत है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, चाहे वो अरब लीग का प्लेटफॉर्म हो या OIC का प्लेटफॉर्म हो, कि अब जो है फ़लस्तीन के हवाले से एक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि बातों का बहुत वक्त गुजर चुका। 40,000 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, 1 लाख से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं, माजूर हैं और पूरा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, जिसे अगर देखनी हो दुनिया में क़यामत तो वो जाके गज़ा में देख ले। तो उसके बावजूद भी इस वक्त भी आप ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम मजम्मत करते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आपको करना चाहिए, कोई एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो सियासी एक्शन हो, सिफारती एक्शन हो। आप तो उनसे ताल्लुकात कायम करके बैठे हैं, मिस्र के उसके साथ सिफारती ताल्लुकात हैं, कतर के उसके साथ सिफारती ताल्लुकात हैं, उर्दन के उसके साथ सिफारती ताल्लुकात हैं, तो आप तो सिफारती ताल्लुकात भी ख़त्म नहीं कर सक रहे। तो बहरहाल फ़लस्तीनियों के लिए इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ हम जैसे कमज़ोर ममालिक दुआई कर सकते हैं और हम जैसे लोग दुआई कर सकते हैं कि अल्लाह उनकी मुश्किलें आगे जाके आसान फरमाए। तो ये था आज की 2 मौज़ूआत। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। व्लॉग प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इंशाअल्लाह आपसे अगले किसी व्लॉग में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।